Okay, hi dear student, welcome to the chemistry classes. So I am going for the continuation of that redox reaction chapter. So I think only 2 to 3 videos is more than sufficient to complete this redox reaction chapter in the videos. So all of you please go and see that videos and learn very well. If you have any doubts, please give in the comment box or give the solutions and all. Okay, this very important fundamental chapter. Okay. So next concept in this redox reaction is what is the difference between valency and oxidation number. So already given the video oxidation number and what is mean by oxidation number and all already given. But what is mean by valency? Most of the students they are going to confuse what is mean by valency and oxidation number. So in this video I will try to clear all of your doubts. What is the valency and what is the oxidation number and difference at a time difference and concept I will clear. So for the sake of time saving already I given this some of the point ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ರೀ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, so the difference between valency and oxidations, see here this is one side valency and in this another side we will go for the oxidation number. So I think most of the students they are know very well about oxidation number. I think first I will go for that. If you are confused still you can go through that my previous video and you can very clearly I am explained. So oxidation number means the oxidation number of an oxidation number is the charge assigned by an atom or molecules or ion according to some arbitrary rules. Already given the rule, already given explained this. For example, simply I will tell you it is a charge assigned by an atom. For example, this is Fe2 plus. It is a charge assigned by a molecule. So next, what is the oxidation number of, or what is the oxidation number of this carbon in this CO3 2 minus? So it is a charge assigned by the atoms or molecules or sometimes ion, sometimes simple ion. For example, it is atom and ion or molecule. So charge assigned by an atoms or molecules. So according to some arbitrary rules we are calculating the oxidation number, already given that. And how to calculate oxidation number? So for example this is 0 and this is plus 2 and from some arbitrary rules apply to the x. Okay, so there are 3 oxygen, 1 oxygen equal to -2 equal to -2, x equal to this one is -2 plus 6, so x equal to plus 4. This is the oxidation number of carbon. Some rules are there to calculate the oxidation number, already given this. But parallel to this, what is meant by valency? So most of the students they are going to confuse. So please all of you go through this. See here, what is meant by valency? Simply all of you please observe it. Valency of an element is the number of electron loss or gain or may be shared. So what is the meaning of this? So most of the students see that. For example, NaCl is there. NaCl is there. So this Na outermost how many electrons are there here? Outermost there are atomic number is 11. There here is where it's 6, 2 and here is 8. There are 8 and 1 outermost electron is there. But chlorine, see that chlorine is 2. 10 and outermost here is 7 outermost. The outermost here 1 electron is there and here outermost observed all of you, the outermost 7 electrons are there. So valency means that it is the number of electron after forming this Na plus and Cl gives rise to NaCl. How this NaCl form? This NaCl it lose 1 electron or it gives 1 electron to this. For example, it is a Na and this is Cl. 1 electron giving to this chlorine and nodri it loses. Nodri idu ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತು, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತು ಈಗ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತು. So it lose 1 electron or chlorine gain 1 electron or sometimes share also.
ಸೊ Na ಲೂಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಇದ್ರಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿನಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೇನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as NaCl formation. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ NaCl. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ? Sodium valency is 1. ತಿಳಿತು? ಇದಕ್ಕೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಾಗ, ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, valency of an element is the number of electron lost or may be gained or may be shared. So this is what a valency of an element that you know. I think, I hope it is very clearly I explained this. Okay, so this is what about valency and oxidation number. So one by one ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು difference ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. This is the first difference what we are going to observe, the valency as well as the oxidation number. So I will go for the one more. There are so many examples. Nodri, valency of an element very important. Nodri, a difference. Valency of an element is the whole number, is the number without a sign. ಗೊತ್ತೈತೆ? ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, the oxidation number is either positive, either negative, or maybe zero. For example ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 1. ಇದನ್ನ +1 +2 +3 ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಯಾಕೆ 1? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +2. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ, ನಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 6. ನೋಡ್ರಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ 2 ಬತ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 6 ಅದಾವಲ್ಲ, ವೇಲೆನ್ಸಿ 6 ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 2 ಅಂದ್ರು? ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 6 ಅದಾವ. ಇನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ತಿಳಿತೀನಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ outermost electrons required, stable number of electron or number of electrons required to attain stable electronic configuration. ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟರದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ತಿಳಿತ್ರಿ? So it is the number of electrons required to attain its stable electronic configurations. ತಿಳಿತು? So this is one more. So ನೋಡ್ರಿ, so oxidation number sometimes positive. So ನೋಡಿ, oxidation number sometimes positive, sometimes negative ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. For example, hydrogen +1 ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾ ಹೇಳಿನಿ ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳಿನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ +1, ಬಟ್ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಎ -2 ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿನಿ ಇಲ್ರಿ, ರೂಲ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್
ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜೀರೋದಾಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಏನು ಸೈನ್ ಇರುದಿಲ್ಲ, ವಿದೌಟ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿನ. ತಿಳಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸೈನ್, ಸೈನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಏನಕ್ಕ ವೆಲೆನ್ಸಿಗೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುವತ್ನ +1 +3 +5 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತಿಳಿತು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, except noble gas, all except noble gas, valency of no other element valency 0, but ikadi, so the oxidation number of some oxidation number of some compounds the may be 0, compounds may be 0 ಹೆಂಗ್ರಿ C6H12O6 ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ 0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಅದಾವ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲೆನ್ಸಿ? ಇನ್ನ 2 ಏನ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗ, ಏನ್ರ ತೆಗಿಯಕ್ ಬರ್ತದ? ನೋ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಏನಿದ್ರದ್ದು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ತಗೋತೀನ, ನಿಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಯಾನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗನ ನಿಯಾನ್. ಸೊ ನಿಯಾನ್ದಾಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ 8 ಅದಾವ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಅದಾವ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. So there is no electron loss or gain. So therefore valence of an element will be 0 again. Valence of an element will be 0. But no other element, even valency noble gas ಬಿಟ್ರ ಉಳ್ಕಿದ್ ಯಾವಕ್ಕೂ 0 ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ನಂಬರ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ಯಾನ, 1 ವೆಲೆನ್ಸಿ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರ ವೆಲೆನ್ಸಿ 2, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರ 3, ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರ 4, ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರ 2, ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರ 1. ಸೊ ಅಂದ್ರ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 0, ಬಟ್ ನೋ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 118 ಅದಾವ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೊಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಲೋಜನ್ಸ್ ಇದು ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲೆನ್ಸಿ 0, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತಾವ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕೈತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೇ ಬಿ 0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ನಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಇಟ್ಕೋತೀರಿ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವು, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವು. ಸೊ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ -2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಮ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡಿಡಿನ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 6x ಪ್ಲಸ್ 12 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ 6x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 0. ಸೊ 6x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 0. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 0. ಅಂದ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏಟ್ ಅದ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 0 ಅದನು, ಕಾರ್ಬನ್ 0 ಅದನು, ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 4 ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ 0 ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 0 ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್.
I think I hope it is very clear. Next ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೋತ್ ಹೊಂಟೈತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ an element is always whole number. Whole number ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು. ಹೆಂಗ್ ಪೂರ್ಣಾಂಕ? 1 ಇರ್ತೈತಿ, 2, 3, 4, 5 ಹಿಂಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ sometimes fractional also. For example, Na2S2 Na2S4O6. So find the oxidation number of sulfur. Find the oxidation number of sulfur ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಪ್ಪ? ಸೊ ಟೂ ಸೋಡಿಯಂ ಅದಾವ, ಒಂದು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಅಂತ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸಲ್ಫರ್ 4 ಸಲ್ಫರ್ ಅದಾವ, ಸಲ್ಫರ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು X. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 6 + 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಾವ, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ -2 = 0. ಸೊ ಇದು 2 + 4x -12 = 0. 4x = +10 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ x = ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ? +2 ಸೊ +10/4. 10/4 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 2 2 2 5/2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Na2S4O6 ದ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಡಿಟ್ಟಿರೋತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಬಂತು. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದು. ಯಾಕ? ಸೋಡಿಯಂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಎಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಅನ್ನೋದು, ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 13th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ 3. ಏನಾರ ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ 2.5 3.5 ಹಿಂಗೆ ಹಾಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೇನು? ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಇರ್ತಾವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ತಿಳಿದ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ the elements of their valency is fixed. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ. the oxidation number of an element is different for a different compounds. ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. 4 ಅದಾವ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 4 ಅದಾವು ಹೌದಲ್ಲ? 1s2 2s2 2p4. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು?
ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದಾವು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸಾರಿ, ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್. So 1s2 2s2 2p2. Sorry, it is not 2p4. The outermost electrons 4 adava, 2s2 2p4. So the valence is 4. Sometimes confusions also take place, so please observe that. Noಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ 4 ಅದಾವ. 4 outermost ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನೊಳಗೆ 2 ಅದಾವು, ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 4 ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಈಗ? ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 4. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ನೆವರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ನಾ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, CH4 C2H6 CHCl3 ಇವು ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎಕ್ಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವು, ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 4 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲಿ? -4 ಬತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ -4 ಬತ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 2 ಅದಾವು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಅದಾವು ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ -6 ಹಾಕದ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? -3. ಇಲ್ಲಿ -4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ CHCl3 ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. CHCl3. ಸೊ CHCl3 ಸಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 1 ಐತಿ. ಸೊ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದಾವು. 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? -2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? +2. ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ದೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀನಿ, ಏನಾರ ಬೇರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತದ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಬತ್ತು. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತು +4 ಬತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2x -6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು? -3 ಬತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ CHCl3 ನೋಡ್ರಿ, 1x ಅದ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ -3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು -4 -3 +2. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ 4 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿನಿ. What is valency, what is oxidation number? Most of the students, they are going to confuse. So please, my humble request, you have to see this video again and again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಗೆ ಹೇಳಿನಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿನಿ. ತಿಳಿತು? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ see and subscribe, and also send or share to your friends, those who are not able to get online classes in their colleges. It will help you. Okay, thank you so much.